We are happy to start. Ему скажи, что да, он тебя ждет. Ага. Он тебя спрашивает, можно начинать, я ему говорю, да. Okay. Yours is good? Okay, so I just need to see if it will stay. The technology is almost really good. Almost. Okay, so for this presentation, I was asked to talk about how I prepared a winning routine. Итак, для этой презентации меня попросили рассказать, как я готовил выступление на победу. But it's always important to start with the fact that it wasn't really just me. Очень важно понимать, что это был не только я. That most of the most successful baristas are always working as part of a team. Что самые успешные баристы всегда работают вместе с командой. I didn't prepare anything on my own. Я не подготавливался сам по себе. It's not working. So yeah, it's not working. So if you could just help me move through the slides. It's working here now again, so. We keep trying, and then I just ask to push along if we need to push along, because it can be done on the laptop. So this is my partner and my coach, who helped me through both WBC, but a lot of the years before and after. So tell me where to start. Which slide we need to start? Next one. Следующий. So it was a team. Next one. Это были мы, это была команда. This is us traveling to Seoul as a team. Это мы отправлялись в Сеул всей командой. If you try and do a barista competition just on your own, you will always struggle because it's okay to think about what you're tasting, but you need to be able to communicate with other people. Если вы попытаетесь участвовать в чемпионате бариста самостоятельно, это всегда будет тяжело, потому что вам нужно разбираться и во вкусе, и общаться с другими людьми. You need people that you can bounce ideas off of. Вам нужны люди, от которых вы сможете отталкиваться при создании идей. And you don't need a really expensive coach with lots of experience, but you need somebody that you can trust to work with. И вам не нужен какой-нибудь очень дорогой специалист с большим опытом, но вам нужны те люди, которым вы можете доверять. Somebody who you will listen to when they say no, you've got the wrong idea. И кто-нибудь, кого вы послушаете, когда они скажут вам, что нет, ваша идея плохая. So this is me and Seoul. The routine was lots of little ideas. They all came together on one big stage in 15 minutes. Моя презентация состояла из большого количества маленьких идей, новых идей и... Yeah, so it was lots of small ideas. Очень было много маленьких идей, которые сложно было уместить в 15 минут. And everybody always looks at it and thinks that it was just one perfect moment. И все всегда считают, что это просто один идеальный момент. But in reality, it's a lot of practice and a lot of lessons learned from all the other competitions and Но events в реальности you've been это part очень of. много практики, очень много уроков, The которые next one. выучили на всех предыдущих своих выступлениях и соревнованиях. So I have competed for lots of years in the UK. Я много лет участвовал в чемпионате в Великобритании. From 2009 through to 2017. С 2009 по 2017 год. I competed 9 times and Я участвовал 9 раз I only won once. и выиграл только один. So when I talk about creating a routine, it's really hard to
say how to create a winning routine. И когда я рассказываю о том, как готовить свое выступление, достаточно тяжело сказать, как подготовить победное выступление. Instead, it is how to create a personal routine that is easy, that's clear, that scores well. И вместо этого я расскажу о том, как сделать свое личное персональное выступление, которое будет легким, сбалансированным и понятным. And you have to start with the hard truth that maybe you won't win. И нужно начать с горькой правды, что, возможно, вы не выиграете. If you only focus on winning, Если вы фокусируетесь только на победе, you will almost always be disappointed. вы практически всегда будете разочарованы. So you have to instead focus on what you can get from the experience, Поэтому нужно фокусироваться на том, что вы можете получить из этого опыта, not just the experience of being on stage, but и не только от опыта нахождения на сцене, the experience of preparing and getting ready for it, но и из опыта подготовки и приготовления к выступлению. and what you can learn along the way with the research and the experimentation. И что вы сможете выучить по пути вместе со своими исследованиями и экспериментами. You have to set yourself some clear, achievable goals, Вам нужно поставить четкие достижимые цели. and then that way you can give yourself something that you will always win. И в этом случае вы всегда сможете в итоге получить что-то, в чем вы всегда победите. But it also helps you prepare effectively, because if you focus on what you want to achieve, Но также это позволяет вам соревноваться эффективно, потому что когда вы фокусируетесь на том, чего вы хотите достичь, and if every little idea you have along the way, if you test it against will it help me accomplish that, и каждая маленькая идея, которая у вас появляется в процессе подготовки, вы проверяете ее сравнительно с тем, чего поможет ли это вам достичь ваших результатов, by following that goal your routine gets more clarity, more focus, за счет следования этой цели ваше выступление будет более чистым, понятным и сфокусированным. and it helps you communicate more successfully. И это позволит вам лучше общаться с судьями. So I won the UKBC in the middle of August. Я выиграл чемпионат бариста, мировой чемпионат бариста в середине августа. And it was a routine I was really proud of and I had worked really hard on. Это выступление, которым я очень горжусь, над которым я очень много работал. But it was also the best that I could do with that routine. We had worked for weeks making it as perfect as can be. So to spend another 8 weeks working on that would have been boring. И, ну, кроме того, это было лучшее, что я мог сделать с этим выступлением. То есть даже если бы я потратил еще 8 недель над тем, чтобы прогонять это выступление, это просто было бы скучно. That whole routine, that whole idea had been based around the UK competition. Все это выступление, вся эта идея была сделана именно для чемпионата в Великобритании. And all of the ideas that I had built for that were done with. И все идеи, которые я показал там, мы с ними закончили. And I had no idea how successful or unsuccessful I would be in the worlds. Я не знал, насколько успешно или неуспешно это выступление будет на мире. But I knew that I had at least one chance to stand on that stage with a big audience to really communicate what I wanted to talk about. Но я знал, что у меня будет хотя бы один шанс, чтобы быть на сцене и рассказать людям о том, о чем я хочу рассказать. And if you win your nationals and go to the worlds, if you have that chance, И если вы выигрываете национальные чемпионаты, вы идете на мировой чемпионат, если у вас есть этот шанс, but even if it's just your first competition, your nationals, you are going to spend a lot of time working towards that moment. даже если это ваше первое выступление и ваша первая победа на национальном чемпионате, вы потратите очень много времени, работая для достижения этой цели. So you really need to think, if I have that one chance, what do I want to do with it? What is important to you personally? Поэтому вы обязательно должны подумать, что если у вас будет этот один шанс, что лично вы хотите, что лично я хочу сделать с этим, что лично я хочу показать. So you have to set some clear goals. Поэтому нужно устанавливать четкие цели. For me, if we skip ahead. For me, almost always, every year, it was to learn new things. Для меня почти каждый год, почти всегда это было изучить новые вещи. If you make coffee behind a bar every day, Если вы каждый день готовите кофе за баром,
you already know a certain recipe, a certain way of doing things. Вы уже знаете определенные рецепты, определенный способ приготовления. So you don't learn that much if you just repeat it. И если вы повторяете это раз за разом, вы не учите ничего нового. So instead, force yourself to try something different, learn a new skill, learn a new piece of equipment or technique. И когда вы заставляете себя пробовать что-то новое, допустим, там новое оборудование, новый вид весов. And then the next goal was to serve coffee that was exciting to me. И главная цель, следующая цель моя была, это подать тот кофе, который интересен лично для меня. In every competition, there will be a lot of competitors who are trying to think what coffee will be exciting for the judges. Во всех выступлениях всегда будет большое количество участников, которые будут думать, какой кофе будет интересен судьям. Trying to work through the score sheet and find the perfect coffee. Пытаются работать с оценочными листами и подобрать идеальный кофе. And there is no one perfect coffee. The score sheet allows lots of diversity. Идеальный кофе не существует. Оценочные листы для этого не предназначены. What you're looking for is a coffee that resonates with you, that helps you talk about what you find interesting. Если вы находите тот кофе, который Resonates, matches or mirrors. но если вы находите кофе, который резонирует с вами, который интересен именно для вас, обладает теми характеристиками, которые интересны для вас. For me, because it was a WBC where they had introduced new rules, I wanted to use those rules to try something different and explore what was possible with it. Для меня, поскольку это был тот мировой чемпионат, на котором презентовали новую систему правил, я хотела использовать все новые правила, которые есть, и насколько это возможно. Again, in every competition, most of the competitors will do what they saw someone do last year. И опять же, на многих соревнованиях большинство выступающих будут делать то, что они видели у кого-то в предыдущем году. And you need the judges to remember you and think about the experience you gave them. А вы должны сделать так, чтобы судьи вас запомнили, и они думали о том опыте, который они получили вместе с вами. So you want to stand out. You want to try something, even if it doesn't work. Поэтому вы хотите выделяться, вы хотите попробовать что-то новое, даже если это не будет работать. At the bottom, I say I want to be competent. И в конце я говорю, что я хотел быть компетентным. I want to show that I have the basic skills that every barista has. Я хотел показать, что у меня есть базовые навыки, которые есть у каждого бариста. Because for a lot of us, when we're not working behind the bar every day, Потому что для большинства из нас, когда мы не работаем за баром каждый день, you worry that in that stressful situation you'll make really obvious stupid mistakes. вы всегда волнуетесь, что в такой стрессовой ситуации, как чемпионат, вы будете совершать очень глупые ошибки. So a lot of the time you will spend practicing is Большую часть времени, которую мы проводили в практике, is making everything muscle memory so that it feels the same every time. мы работали над тем, чтобы все движения были запомнены на уровне мышечной памяти, чтобы они ощущались каждый раз одинаково. And you're doing that because when you stand on those stages, the atmosphere is so strange that you make silly mistakes. И вы делаете, потому что, когда вы стоите на сцене, атмосфера вокруг вас настолько странная, что вы будете делать глупые ошибки. And I wanted to play Beyonce on stage because I thought it would be fun. И я выступал... Yeah, the music. Я выступал под треки Бейонсе, потому что я решил, что это будет забавно. But also because coffee should be fun. Потому что кофе должен быть веселым. Is a competition, it's not real life, so. Это все-таки соревнование, а не реальная жизнь. So that was goals. Once you have those set, then you need to work through a process. Когда вы установили себе цели, дальше вы должны работать через процесс. And we have to think about the goals, you have to think about the coffee, the routine, everything. Most importantly, at the very beginning, you have to think how much time you have to get ready. И между своими целями, между выбором кофе, между выбором своей программы, первое, о чем вы должны подумать, это сколько времени у вас осталось на подготовку. And often people will talk about a routine taking 6 months or 9 months, but most of the time we don't have that opportunity. И очень многие рассказывают о том, что они готовили свое выступление на протяжении 6 месяцев или 9 месяцев, но очень часто у нас нет этой возможности. And I also think that if you have too much time, it's
too difficult to stay focused. It's too difficult to really work out what needs to be done. So you end up wasting a lot of weeks at the beginning without making decisions. И я считаю, что если у вас было слишком много времени, то вы начинаете тратить это время впустую, особенно первые недели вашей подготовки. For WBC, I had 11 weeks. Для подготовки к мировому чемпионату у меня было 11 недель. But it doesn't happen in the middle of nothing. You have your real life and everything else to do. И это же подготовка не происходит в вакууме, где нет ничего. У вас есть и ваша личная жизнь, и другие дела, которыми вы должны заниматься. Immediately afterwards, we had a big work conference, all the normal day-to-day things. Например, у нас была большая конференция сразу же после выступления. I had a holiday booked, my one holiday in like 4 years. У меня был отпуск, и это был мой первый отпуск за 4 года. And my partner had every night when I was getting ready for the nationals had let me stay at work and do the extra hours. И мой партнер позволял мне оставаться каждый день, когда я готовился к национальному чемпионату, оставаться поздно на работе. She didn't think I would win, so it was okay, the holiday will be there. Она не думала, что я побежу, выиграю, поэтому So we had these other events and these other things to work around. So very quickly it became 8 weeks. И если мы посчитаем, у нас остается 8 недель. And then when you really think about that time you have, you know that with the competitions there's always travel and organization. So that last week we had to get ready for Seoul, we had an event, we had to fly, there was training booked in already, so you lose a week. И также вы понимаете, что на чемпионат вам нужно будет отправляться, это, соответственно, будет путешествие, подготовка, перевоз вещей, и мы теряем еще одну неделю на переезде. So it's really important that you set that time out and you make a plan. This is what I'm going to do in week 1. This is what I'm going to do in week 2, week 3, week 4. Поэтому очень важно, чтобы вы сели и подготовили этот план, в котором вы напишете, что мы делаем на первой неделе, что на второй, что на третьей, что на четвертой. It's not about all the details, but it's about the decisions that you have to make by a certain point for it all to work. Эта задача не про детали, а именно про те решения, которые вы должны будете принять в это время для того, чтобы ваша презентация состоялась. If you can be decisive, if you can say, okay, this week we will decide the coffee. Если вы можете быть решительными, вы приняли решение, что вот на этой неделе мы выбираем, какой кофе мы будем использовать. And you lock the decision in, and then you move forward from there. И вы запоминаете, вы фиксируете это решение и двигаетесь после этого дальше. Because otherwise you can spend all the time you have questioning every possibility. Потому что в противном случае вы можете протратить все свое время подготовки, сомневаясь в каждом из ваших решений и оценивая каждую возможность. The person who wins is not the person with the best ideas. Человек, который побеждает в чемпионате, это не человек с самыми хорошими идеями. It's the person who's taken good ideas and crafted them into a really strong routine, supported by the drinks. И это человек, у которого были очень хорошие идеи, которые он взял и создал из них идеальное выступление, поддержанное качественными хорошими напитками. So in reality, I built a plan around these week 1, week 2, week 3, week 4, week 5. The others were gone. И в реальности оказалось так, что у меня в плане оказалась первая, вторая, третья, четвертая, пятая неделя, и все остальные из него выпали. So keep going. I have too many slides. So keep going backwards. Yeah. Okay. So these were the decisions in order. Это порядок принятия решений. By the end of week 2, every decision around the coffee choice, maybe the brewing recipe, the roast, all of those decisions had to be made. В конце второй недели все решения, которые связаны с выбором кофе, в том числе метод приготовления, рецепт и стиль обжарки, должны быть сделаны. By making those decisions then, we could spend a week trying different approaches around the tables, around the routine, around the ideas. Если мы зафиксируем все эти идеи на второй неделе, то следующую неделю мы можем потратить, пробуя разные подходы с точки зрения расстановки столов и вашей презентации. In the 4th week, we would finalize the flavors, work out the descriptions we were going to go forward with. На четвертой неделе мы финализируем вкусы, описание, дескрипторы. And that would help us work out the signature drink, the way that will come together.
И это поможет нам в перспективе сделать авторский напиток, собрать его вместе. And if we didn't do all those jobs by then, we wouldn't be able to get things printed to support the И если бы routine. мы не сделали все это до 4-й недели, мы не смогли бы сделать к этому моменту все печатные материалы. And I set this big deadline of the 6th week, И 6-я неделя — это очень большой дедлайн. and I asked the judges from the UK competition, some other experienced baristas, okay, on this day, I will be ready and I will come and do the presentation for you. На 6-й неделе я попросил судей чемпионата из Англии и других опытных бариста. Я предупредила их, что вот в этот день я буду готов, и я прошу вас прийти и оценить мое выступление. And that would leave me another 2 weeks to take their feedback and turn it into something we were really proud of. И тогда у меня останется еще 2 недели для того, чтобы получить их ответ, их фидбэк и сделать из этого, то есть улучшить за счет этого свое выступление. So week 1 was the scariest of all the weeks, Первая неделя была самой страшной из всех, but it was also the freest of all the weeks. We could но do она была anything. самая свободная. We could go anywhere, we could have any idea, as long as we chose a coffee. Мы были абсолютно спокойны, мы могли пойти куда угодно, мы могли пробовать совершенно разные идеи до сих пор, пока они связаны с кофе. Before we got to that week, we wrote a little list of the things I would need to do before I made those decisions. И перед тем, как собраться, мы сделали список вещей, которые мы должны сделать до того, как мы начнем принимать решения. So we would refine some of the ideas that it had, try and write down exactly what I wanted to do. То есть мы перепроверили часть идей, проработали часть идей, которые у нас появились. I wanted to make strange tables, so find out how long the timelines would be, what things would cost, how we could do it. Just to make tables to go on the tabletops. So how long it would take, how much it might cost. Мы составляли таблицы, рассчитывая, сколько что будет стоить для нас, как и где мы будем это покупать. Write lists of all the equipment that I might need. Мы написали список всего инвентаря, всего оборудования, которое, возможно, нам понадобится. And I hit this science roadblock. So I had this really good idea. I wanted to do something with a lab and test the flavor profile of different coffees. И у нас возникла проблема с научной стороной вопроса. У меня была очень хорошая идея, для которой нужно было работать с лабораторией и исследовать кофе. And I reached out and I asked for help from a university and they said yes, but they had one problem, that the equipment that we wanted to trial and experiment with was fully booked for a month. И я связался с университетом для того, чтобы провести это лабораторное исследование. Они сказали да, но была всего одна маленькая проблема. Оборудование, на котором мы должны были проводить исследование, было занято на следующий месяц. I didn't know whether it would be a good idea and whether it would give useful results. И я не знал, насколько эта идея будет хорошей, будут ли результаты этого исследования нам полезны. So I had to build everything with the idea that maybe in 3 or 4 weeks we will change lots of things. И мне пришлось выстраивать все мое выступление из идеи того, что, возможно, через 3-4 недели мы очень многое в этом выступлении поменяем. But they gave me a date, so I had that date in mind, and that helped make sure that if my decisions were made by that point, it couldn't И work. они мне дали четкую дату, когда будет проходить исследование, и держа эту дату в голове, я мог простроить все этапы принятия решений таким образом, чтобы это сработало. So these were the big decisions that I had for the next week, which were choose a coffee, structure the words, work out when I was going to talk and when I was going to stand behind the machine. На второй неделе у меня были следующие большие дедлайны. Нужно было выбрать кофе и проработать структуру того, что я буду рассказывать, грубую идею того, о чем я буду говорить. Because I wanted to use the new rules allowing me to use different tables, I had to decide which one we would do. So we tried 5-6 different variations of how it felt to move around the stage. Поскольку я решила использовать новые правила и установить столы по-разному, ну то есть по-новому, как мне этого хочется, мы попробовали 5-6 разных вариантов расстановки столов, чтобы просто почувствовать, насколько комфортно будет работать во время выступления. We practiced this without really having a routine, but just
understanding how it might impact the judges, where we could seat them, what it would feel like. И мы практиковали расстановку столов, не имея еще, собственно, самого выступления, просто для того, чтобы понять, где будут сидеть судьи и как на них повлияет такая расстановка. We found out that of the 9 different table settings, one of them is easy. Из 9 разных способов расстановки столов мы поняли, что один вариант легкий. Which was the old style that I didn't want to use. Это просто пойти по старому пути, и мы не хотели его использовать. Maybe one of them is kind of the same, but with less room. Один из них был очень похож, но оставлял меньше места для передвижений. And the other 6 or 7 all involve you turning your back on the judges. И остальные 6-7 вариантов все включали в себя поворот спиной к судьям. So I had to decide whether I could find a way around that to overcome the obstacle. И я должен был понять, как я смогу эту ситуацию обойти. So if we focus on choosing a coffee, I'm very lucky. I work in a roastery. We have access to lots of incredible coffees. С точки зрения выбора кофе, я очень, в общем-то, я счастливчик, потому что я работаю на производстве на обжарке. У меня есть доступ к большому количеству разного кофе. We didn't look to buy another coffee and bring it into the business for the competition. То есть нам не нужно было ехать куда-то, покупать там кофе и привносить в наш бизнес. But thought about what was available and what we could do with each one. И поэтому мы думали больше о том, что у нас сейчас есть в наличии и что с каждым из этих сортов мы можем сделать. If you have less access to interesting coffee at your roastery, Если у вас меньше доступ к интересному кофе на вашем производстве, в вашей компании, you could equally go through this process by looking, okay, what are the 5-10 best coffees in Moscow right now, the best roasteries? вы можете точно так же пройти через этот процесс, просто задаться вопросом, хорошо, какие 5-10 лучших кофе сейчас есть в Москве? Take 1 or 2 coffees from each and put them on the table next to each other and taste them. Взять по 1-2 сорта от каждого из обжарщиков, поставить их все вместе на стол и попробовать. So we started with a cupping table. I asked my roaster to prepare 8 coffees, the ones he was most excited about, the freshest, the ones with the most vibrant, interesting flavors. И я попросил своего обжарщика подготовить 8 образцов кофе, те, которые больше всего понравились ему, самыми яркими вкусами, самых свежих урожаев. And we cupped them and looked very, very precisely for 2 things. Мы прокапили весь кофе, и мы очень сосредоточенно искали всего 2 вещи. Balance and character. Баланс и характер. So for balance, when you are cupping coffee, when you are tasting filter coffee, you know that it's not the same as when you brew the same coffee as espresso. Когда вы пробуете фильтр кофе, вы прекрасно знаете, что это, на вкус он не такой же, как тот же самый кофе, заваренный в эспрессо. The espresso brewing process, you are in control of it, but it always exaggerates features. В вопросе заваривания эспрессо вы всегда можете контролировать то, что происходит, и он всегда увеличивает особенности, то есть делает более яркими особенности кофе. So when you're looking for balance, you're looking for some acidity, but it not to be the dominant part. Поэтому, когда вы ищете баланс в каперской чашке при выборе эспрессо, вы ищете какое-то количество кислотности, но она не должна быть доминирующей. For it to have clear sweetness and clear flavors in the finish, so that it's a really whole coffee that is complex and interesting. И у вас должна быть очень ясная, очень понятная сладость и очень ясные и понятные вкусы в послевкусии. То есть этот кофе должен быть цельным и сбалансированным. And then you're looking for character. You're looking for that coffee to have an identity or an aspect that you can hook yourself into, that you can fall in love with. И дальше вы ищете характер. Вы ищете те аспекты в кофе, те особенности вкуса, за которые вы можете зацепиться, которые вас цепляют и в которые вы влюбляетесь. For me, for my coffee, it was a really interesting acidity and sweetness, a little like pomegranate. Для меня в моем кофе это была очень интересная кислотность и сладость, которая давала вкус граната. And on the table, while there were 8 coffees, that one shone to me as the most mature and grown-up coffee. И на столе среди 8 чашек эта чашка показалась мне наиболее зрелой и взрослой. We had a bright canyon, we had an interesting natural, we had a geisha. Была яркая кения, у нас был интересный кофе натуральной обработки, у нас была гейша.
where all of those had elements that were interesting. This one was just a little more complex and a little more well-rounded. И хотя у каждого из этого кофе были какие-то элементы, которые были интересными, конкретно эта чашка была чуть более сложной и чуть более целостной. I think any of those coffees could have won a championship with the right barista. И я думаю, что каждый из тех кофе, которые я пробовал на столе, могли бы выигрывать чемпионат с правильным бариста. But you have to choose the coffee that is exciting to you, that you want to talk about, that you want to present. Но вы должны выбирать кофе, который интересен и волнителен именно для вас, о котором вам хочется говорить и вам хочется рассказывать. I'd say it took 1 hour to choose a coffee. И в итоге я потратил 1 час на выбор кофе. I could have spent weeks making that decision, but I would fall behind on everything else. Я мог бы потратить недели на это решение, но тогда бы я отстал по расписанию от всего остального. So over those first few weeks, we made decisions quickly. We tried something. Did it feel right? Did it feel wrong? If it felt wrong, leave it behind. But at the end of every day, be at least one step further to working out what we wanted to do. В эти первые недели всегда нужно принимать решения очень быстро. Если вы пробуете что-то и вам кажется, что это не подходит, вам кажется, что это неправильно, вы отказываетесь от этого сразу же, и вам важно в конце каждого дня сделать небольшой шаг вперед. As we thought through each thing and wrote notes of what we might say and how we might present those drinks, even though they weren't fully formed, write everything down. Если вы обсуждаете, что вы собираетесь говорить, каждый день вы обсуждаете, как вы собираетесь что-то презентовать, даже если вам кажется, что это недозрелая идея, они еще не сформированы, обязательно все записывайте. Every time we tasted the espresso, we would try and do the same protocol and then maybe change one thing. How does it feel? Каждый раз, когда мы пробовали эспрессо, мы использовали один и тот же протокол, и после этого мы изменяли только одну вещь и проверяли, как теперь на вкус. Write down every flavor we were tasting, but not think about them too much. Мы записывали каждый вкус, который мы почувствовали, но не слишком думали о них. But instead, think about how it came together as an experience for the judges. Но мы думали не отдельно о вкусах, а вместо этого думали о том, как эта чашка будет целостно восприниматься судьями. At what time we would put the cups down, how long it would be from when the cups went down to when we were tasting. So we were beginning to understand the experience they would have and what we were going to try and describe. Например, мы оставляли чашку, то есть какое время чашка будет стоять на столе, перед тем, как судья ее попробует. Мы пытались пробовать ее после того, как она какое-то время постояла, чтобы испытать тот опыт, который получат судьи, и именно его описать. And really think about what was the most efficient way to make coffee behind the machine so I could maximize the time that I was with the judges. И мы думали о том, какой способ максимально эффективно и максимально быстро приготовить кофе у кофемашинки таким образом, чтобы я большее количество времени проводил с судьями. I had decided that I would spend some time with my back towards the judges. И я решил, что какое-то время своего выступления я проведу спиной к судьям. So I wanted to minimize it and make sure that I was behind the machine the smallest amount of time possible. И я хотела минимизировать это время и минимальное количество времени проводить за кофемашинкой. And we have a 3-group machine, so let's use all 3 groups. И у нас была трехгруппная кофемашина, и я использовал все 3 группы. And when you're doing that, when you suddenly have 3 portafilters to judge, И когда у вас есть сразу же три группы работают, и вы 3 заваривания оцениваете, working out at which moment each hand needs to touch each one so that you're not grabbing one, grabbing one, grabbing one. работаете 2 руками таким образом, чтобы каждая из вашей рука брала один холдер. And for every element like that, for every single thing that I did with my hands, that I pushed a button, that I turned around, writing it on a spreadsheet. И каждый момент, каждое мое движение, каждое нажатие кнопки, проливание воды мы записывали в таблицу. Building the routine step by step so you can see how long each action takes. И мы записывали на мое выступление шаг за шагом для того, чтобы понимать, как долго каждый шаг занимает. How much time impact it has on the judges. Сколько времени реально у вас есть на взаимодействие с судьями. It might be that we find something doesn't work, that if we do it this way, then the milk jug is in the wrong place or whatever, so we can copy and paste it and
give room for new actions. И мы можем понять в какой-то момент, что мы что-то делаем неправильно. Например, если мы делаем такое движение, питчер с молоком у нас остается в неправильном месте, и мы можем пересмотреть это и пробовать заново. And so at this point, I knew a little bit of the coffee I was using, the kind of way I would describe it, the way I would move around the tables. То есть к этому моменту я знал более-менее кофе, который я буду использовать, как я его буду описывать и как будут расставлены столы. I didn't know anything about my signature drink at that point. В этот момент я еще ничего не знал про свой авторский напиток. But I did a full run-through up until the end of pulling the last shots and being ready to make the sig drink. И мы проводили полностью прогон вплоть до того момента, когда мы сварили последние шоты эспрессо и готовы начать приготовление авторского напитка. And it took me almost 14 minutes. И это занимало практически 14 минут. So there was no way it would work. То есть это никак не могло сработать. So we had to think, how can I make better use of the time? И нам нужно было подумать, как использовать время правильнее. And the goal became, whatever I choose to do with the sig drink and the other shots and steaming milk, how do I squeeze it all into that amount of time? И идея была в том, что бы я ни решил делать с авторским напитком, мне пришлось бы это уместить в то время, которое у меня оставалось. And because we were asking these questions early, instead of writing everything first and then beginning to practice it, there was still lots of flexibility. И поскольку мы задали эти вопросы на раннем этапе, вместо того, чтобы просто записать, как мы работаем и дальше это практиковать, у нас оставалось время, и у нас оставалась гибкость в принятии решений. The next week we started looking more at the details because we were getting used to the broad idea. В следующую неделю мы внимательнее смотрели к деталям, потому что мы уже поняли общую идею. So then it was about refining, okay, what are the exact flavors for this exact roast and brewing recipe? What do we build the signature drink on? И здесь мы уже обсуждали, какие конкретно вкусы будут конкретно в этой обжарке и при этом рецепте приготовления. How do we construct the tables so that doesn't take too long, so that everything can work together? И мы делали расстановку столов для того, чтобы это не занимало слишком много времени, и мы знали, где что должно лежать. And also training on some of the basic skills that I was struggling with. И также мы тренировали часть базовых навыков, которые вызывали у меня в этот момент затруднения. When you work with the milk for the milk beverage, you're not trying to make cappuccinos like you do in a shop. И когда вы работаете с молоком при создании молочного напитка, вы не пытаетесь сделать капучино, как у себя в кофейне. You're trying to make 4 identical drinks so the judges get 4 identical flavor experiences. Вы пытаетесь сделать 4 абсолютно идентичных напитка, чтобы у судей было 4 абсолютно идентичных опыта вкусовых. So it means the foam needs to be the same quality in every drink. The temperature needs to be the same in every drink. Температура и толщина пены должны быть абсолютно одинаковой во всех 4 напитках. At the same time as having no wastage and making no mess. И одновременно с этим нужно следить за тем, чтобы не разводить бардак и за остатками в питчере. So as soon as we worked out the size of cup that Как gave только the мы right поняли flavor, размер чашки, которая идеально даст нам идеальный вкус, I spent a week making 50 cappuccinos and then another 50 and then another 50 and another 50 all week was я the потратил почти целую неделю, просто готовя 50 капучино, и следом еще 50 капучино и еще 50 капучино. it was the most wasteful week. Больше это была самая затратная We неделя. skip past. Flavors. I don't know what's in my notes, so if we go one more. Okay. The most important thing for your flavors for all these drinks, Самая важная вещь для ваших вкусов во всех напитках, they have to be accurate. они должны быть точными. So if something is sweet and a little bit like red fruit, Если вы говорите, что что-то сладкое и немножко похоже на красные фрукты, you have to find the precise red fruit that it can be. вам нужно найти совершенно точный красный фрукт, который это будет. And it can't just be for you, it has to be something that communicates to somebody else. И это должен быть не только вкус, который распознаете вы, но это должно быть очевидно и для кого-то еще. You will never convince a judge who thinks they've tasted something that it tastes of something else. Вы никогда не сможете убедить судью, что ваш кофе на вкус определен, какой-то на вкус, если он на вкус другой.
So they have to be the right flavors, they have to be accurate, Поэтому ваши дескрипторы должны быть точными, аккуратными. they have to be specific, so it can't be a generalization. Они должны быть конкретными, то есть там не должно быть каких-то обобщений, они должны быть точными. And they have to be what I say is communicable. И они должны быть Communicable, it has to be understood by someone else. и они должны быть понятными, такими, чтобы их могли понять другие люди. If you can't describe it in 1 or 2 words for each element, then it will take too long. Если вы не сможете описать вкус в одном или двух словах для каждого элемента, это будет слишком долго. And sometimes this is the stage where you need to adjust aspects of your brewing recipe to maximize those flavors, to make them clearer. И очень часто это та стадия, в которой вам нужно изменить рецепт заваривания своего напитка для того, чтобы максимизировать яркость вкусов в конечном напитке. So you find the flavors for each of those drinks. This is giving me all the elements of my routine, except for that science part. И вы находите, то есть мы определили вкусы в каждом из напитков, которые мы используем, и это дало мне все элементы моего выступления, кроме той самой научной части. We'd reached this magic date where we knew what the coffee was going to be, the way it was roasted, the way we would most likely present it. И мы пришли к этой волшебной дате, когда мы знали, какой кофе мы будем использовать, как он будет обжарен и как мы будем его презентовать. In this week, we then had to analyze those coffees, И на этой неделе мы должны были исследовать этот кофе, understand the results, and process them into something we could use. Исследовать кофе лабораторно, понять результаты, которые мы получили, и превратить их в что-то, что мы сможем использовать. Really finalize the flavors, test them on a few different people. Финализировать вкусы и проверить их на разных людях. And then we had to build the signature drink from the flavors and the information we got from the research. И мы должны были создать авторский напиток, исходя из тех вкусов, которые у нас были, и информацию, которую мы получили из исследования. So this is Gloria. She's a research chemist at the University of Nottingham. Это Глория, она химик-исследователь в университете. We wheeled a little linear mini into the laboratory. We wheeled a little one-groove machine. Мы взяли маленькую одногруппную машину. And over the course of maybe 2 hours, pulled shot after shot, measuring the extraction, the И percentage. готовили на протяжении примерно 2 часов, готовили шот за шотом, измеряя экстракцию и все детали. And when we had one that was matching the extraction, we would get on the competition machine. И когда мы получили тот шот, который совпадал по экстракции с тем, который мы получим на кофемашине, которая будет на соревнованиях, We would bottle a sample, get it through the lab equipment, which would take about 25 minutes. мы переливали сэмпл в бутылку и отправляли его в лабораторию на исследование. That gave us this, which Они дали нам вот это. I don't understand any of it. Я ничего в этом не понял. So much information, so much possibility there. Так много информации, так много возможностей здесь. And so we finished the experiment, and Gloria said, "That's really good. I'll have the results for you in about 4 weeks." И мы закончили наше исследование, и партнеры из университета сказали, все замечательно, и вы получите свои результаты через 4 недели. And we were like, "Oh no, that doesn't work for my timetable." И это немножко не укладывалось в наше расписание. So she worked all night. We helped a little bit, but she drew out as much raw data as we could from the samples. И исследователь пошла нам навстречу, и она вытащила настолько много сырой информации, насколько было возможно. I still struggle with this one, but this tells us the connection between all the different samples we had tested. Мне до сих пор сложно понимать, что это, но эта схема показывает нам связи между разными образцами, которые мы попробовали. Trying to highlight which of these chemicals had the most relevance to that one coffee. Для того, чтобы понять, какой из этих химических элементов имеет наибольшее соотношение с каким сортом кофе. By reformatting the data, we could see this orange line was the coffee I was using. Мы переформатировали наши данные, и вот на этом графике оранжевая линия – это кофе, который я использовал.
The other colors are other varieties from the same farm. И остальные цвета – это другие разновидности с тех же самых ферм. And our goal wasn't to say both what was different, but also what was most present within the coffee. И наша цель была не только сказать, что они отличаются друг от друга, но показать, какое из веществ наиболее представлено в каком виде кофе. So we were finding these specific chemicals that where the peaks were highest, Поэтому мы выбирали те элементы, пики которых были наиболее высокими, trying to understand what flavors they might give us. There's a big research tool for пытались this. понять, какие вкусы они нам дадут. Это тоже отдельное исследование. And then combine the two to see which flavors were in the espresso that match those chemicals and which ones were missing. И дальше пытались понять, соответственно, какие химические элементы мы чувствовали в эспрессо, а каких нам не хватало с точки зрения вкусов. I skipped past it, but all of these became ingredients in the signature drink. И все это just go дало back нам one. ингредиенты нашего авторского напитка. So we already knew that the signature beverage shots had to be poured on the third group. They would be getting cold. Мы уже поняли, что эспрессо для авторского напитка должен быть приготовлен на третьей группе. We knew that all the time that I could put into preparing other ingredients Мы had to знали, be when the сколько у нас- judges. Sorry. Мы знали, сколько у нас останется времени на то, чтобы приготовить все ингредиенты и подготовить напиток и презентовать судьям. All of that work had to happen whilst the judges were busy. И всю эту работу нужно было делать в тот момент, когда судьи будут заняты. And to make it easier, I took the structure of the drink that I had won in the UKBC, the way we presented it, the way it looked, and the tools that I was using, and put it all together to make the final drink. И для того, чтобы сделать это проще, я взял все инструменты и структуру напитка, которые я использовал для мирового чемпионата, и собрал их все вместе. I think the thing to remember when you're building a signature drink is they are almost always not delicious. И я думаю, что очень важно понимать, что когда вы готовите авторский напиток, они практически всегда невкусные. If you wanted to make the most delicious drink, you would sell it in your cocktail bar or in your restaurant as a dish. Если вы хотите сделать самый вкусный напиток, вы можете продавать его в своем заведении в качестве блюда. But in barista competition, the signature beverage is meant to taste like espresso, Но в чемпионате бариста авторский напиток должен быть на вкус как эспрессо, but help you understand the coffee, the process in a new way. но должен вам помогать понимать кофе и процессы, которые в нем происходят. So we're adding really small elements that will just nudge the coffee in a different direction. Поэтому мы добавляем очень маленькое количество элементов, которые просто будут сдвигать кофе в разных направлениях. They can be nice, but that is not the goal. Они могут быть вкусными, но это не ваша цель. And this is where reading the rules and really focusing on what the score sheet asks for helps you succeed. И это то, что нам помогает увидеть правильное прочтение правил чемпионата и правильное чтение оценочных листов. So we got to week 6 and all the ingredients were there. There was a routine that was mostly written, a sig drink idea, the tables. То есть мы подходим к тому моменту, когда все элементы уже были у нас готовы. У нас была и презентация, и выставка. So then we got to the hardest part. И мы подходим к самой сложной части. Sorry? We'll be done. So the hardest part was presenting to judges and other baristas that I really respect. И самая сложная часть – это презентовать судьям и другим бариста то, что именно я уважаю. I had spent 6 weeks with my really close team building the ideas. Я провел 6 недель с моей близкой командой, работая над этими идеями. I felt I was doing something really clever, the coffee was really good. Мне казалось, что я делаю что-то очень умное, и мой кофе очень хороший. So I brought all my tools, all my equipment, set up as if it was the real thing. Я взял все мои инструменты, весь мой инвентарь, расставил их на сцене. And maybe the situation wasn't perfect, the baskets weren't quite right, whatever, but I did my routine. И, может быть, ситуация была не идеальная, может быть, корзинки были не очень правильные, но это не так важно. Я сделал свое выступление. And I thought the judges would be like, wow, so clever. И я думала, что судьи скажут: вау, как умно, как здорово. And they were like, didn't really get it.
Судьи сказали, мы не очень поняли. I had rushed, I had tried to build something that was a little too complicated, and it made me really angry that they didn't understand how clever I had been. Я торопился, и я пытался уложить что-то очень сложное в короткое время, и я был очень рассержен на них из-за того, что они не поняли, насколько я умен. I wanted to blame them for not understanding how great I was. Я хотел обвинить их в том, что они не поняли то, что происходит. But in reality, everything that they fed back to me was my fault, was my mistake. Фактически все, что они мне сказали на дебрифинге, на фидбэке, все, что они мне сказали в ответ, это были мои ошибки и моя вина. Not necessarily that the ideas weren't good or that the work wasn't worthwhile. То есть не обязательно идея была плохая или недостаточно хороша. But I hadn't bridged the gap between my idea and what they were understanding. Но я не смог пересечь этот разрыв между своей идеей и тем, что судьи поняли. So the feedback was, we don't understand this, why you're doing it. И ответы были такие: мы не понимаем, зачем ты это делаешь. Why are you talking about these science things when you should be talking about the flavor of the coffee? Зачем ты рассказываешь нам о научных выкладках, если мы должны говорить о кофе? They said that the chemistry was hard. They couldn't relate to it or get over it. Химия была достаточно сложная, и они не смогли ее сразу же понять. Maybe to simplify my language, use friendlier terms or different words. Возможно быть, стоило упростить свой язык, использовать более понятные, более общеупотребимые слова. And they said that the coffee just needed to taste better. It just И needed они to be a сказали, bit better. что кофе просто должен быть по вкусу немножко лучше. And all of it was really hurtful because it had been so much work. И это было очень болезненно для меня, потому что я вложил в это очень много работы. So I went and I had a little cry over making coffee. Поэтому я немножечко поплакал. Had a little cry, thought about what had happened, was really sad. И это было очень печально, это иногда случается. But the next day, using that list of feedback, started working through, okay, do I agree with their feedback? Can I use it? Can I do it better? Can I do it differently? И дальше я использовал, на следующий день я использовал этот список ответов, которые получила от судей, и проверяя каждый из них, соглашаюсь ли я с ним, действительно ли это так. Some of the things I changed. So I changed my wording or I changed my timing to make it a little easier for them to understand the reasons. И кое-что я в своей программе изменил. И, например, я изменил тайминг, и я изменил некоторые слова, которые использую, для того, чтобы судьям было проще понимать. Some of it I ignored. I didn't want to simplify it. What made it exciting to me was that it was complicated, that it was difficult. А что-то из комментариев я проигнорировал, потому что я не хотел сильно упрощать свою программу, потому что эта информация действительно была сложной, и она должна быть сложной. I kind of agreed with the coffee. I could have made coffee better, so. Я действительно согласился по поводу кофе, я действительно мог сварить этот кофе лучше. The real lesson here is that by doing it then, rather than doing it in Seoul, I had this feedback that I could use to strengthen the performance. И главная идея была в том, что, сделав это у себя дома, а не в Сеуле, у меня оставалось время и возможность для того, чтобы стать лучше. I made all of those mistakes away from the stage, came back with the refined version, and that's what I took to Seoul. И сделать все эти ошибки в стороне от сцены и уже вернуться с обновленной версией. And I think we're just going to run through these, so just keep going. Okay, the last 2 weeks, we took that refined routine and we did it again and again and again. В последние 2 недели мы взяли эту переработанную программу и гоняли ее еще раз, еще раз и еще раз. Sometimes it went well, sometimes not so well. Иногда все проходило хорошо, иногда не очень хорошо. But every time we would make one change, one little tweak that would make it a little faster, a little tighter. Но каждый раз мы делали одно изменение, один маленький момент для того, чтобы сделать программу немножко быстрее, немножко более скомпонованной. So here you can see all the routines. We can keep going. Every Здесь вы mistake meant можете a better видеть все one. прогоны, все We did it ошибки. 97 times. Мы сделали 97 прогонов. So doing something 100 times in a row feels really good at the end. Когда вы сделали что-то 100 раз подряд, в конце вы чувствуете себя очень хорошо. At WBC,
We did it 97 times. The goal was if we could just do it 3 more times, get through each round, that would feel like enough. И мы сделали это 97 раз, для того, чтобы на чемпионате мы сделали еще 3 раза и добиться до 100. And because I'm almost over time, we'll just say this really fast. Each time at WBC, I made a mistake. И я практически всегда пролетал по времени на выступлении. Каждый раз на чемпионате мировом я делал ошибку. I made each time a different mistake in my setup, leaving something in the wrong place, moving the trolley around to the wrong position. Каждый раз я делал одну ошибку, каждый раз разную. Иногда что-то оставлял не на том месте, иногда слишком долго возился с тележкой. So I really felt like I was the least well-prepared barista there. И у меня было ощущение, что я хуже всех подготовлен на этом чемпионате. But all of the parts that would impact the judges, I had practiced so many times that I could find a way around each mistake I made. Но все, что касается взаимодействия с судьями, все эти части я проработал настолько много раз, что я всегда мог найти возможность обойти свою ошибку. And in most barista competitions, again, it's not about the very, very best coffee experience or moment that can happen. И опять же, на всех чемпионатах бариста это не история про самый лучший опыт, самое лучшее впечатление, которое вы можете получить от кофе. The barista who wins is the one who most consistently overcomes any of the minor issues. Но именно про того бариста, который сможет приготовить этот кофе стабильно, превозмогая все маленькие недочеты, которые могут появиться. To have built up enough resilience that any little issue that comes up, you can accept it and find a way around without losing your words, your spirit. То есть вы должны проработать программу до такой стадии, что каждое недоразумение, которое у вас появляется, вы сможете сделать небольшой шаг назад и обойти эту проблему. And really that's about it. I've spoken for too long. They will drag me off before any questions. И мы поговорили очень долго, we have time поэтому, for к one or two, сожалению, or yeah, we'll do like 2 questions. у нас есть время всего на 2 вопроса. Yeah, first of all, thanks for coming. My pleasure. Yeah, my question was, how do you deal with different taste descriptions? You know, different people taste different things, different judges from different parts of the world. How do you describe coffee according to this thing? So it's a really good question. How do you make the flavors communicate with completely different judges or audiences from different cultures? Вопрос был в том, как работать с описаниями вкусов, если у нас абсолютно разные люди и разные судьи из разных культур и из разных стран. When you choose your words, you have to be mindful of anything that is specific to where you grew up, what you've experienced. Когда вы выбираете свои слова, вы должны помнить о всех вещах, которые специфичны именно для вашего региона, для того, как вы выросли и что вы пробовали. Sometimes I say you need to be accurate and specific, but sometimes you need to choose the closest flavor that you feel different audiences will have experienced. Я говорю, что нужно быть очень точным и очень понятным в подборе дескрипторов, но иногда вам нужно использовать наиболее близкий вкус, который будет понятен большой аудитории. It is almost easier with the world judges because they are all coming from different places and they will talk to each other afterwards. Намного проще с мировыми судьями, потому что эти судьи пришли из разных стран, из разных мест, и они будут говорить друг с другом во время обсуждения. But if you are in any doubt, you need to be super specific. И если вы сомневаетесь, вы должны быть супер точными. And if you find a specific flavor descriptor that you're unsure, finding a reference point, it is like this but like that, will help bridge the gap. И если вы абсолютно уверены во вкусе, то это хорошо, но если вы находите вкус, в котором у вас есть определенные сомнения, нахождение того, на что это больше всего похоже, очень сильно вам поможет. It's okay. And one more, I think. Один вопрос. Thank you for you. Скажу на русском. Вопрос. Вопрос такой. Какая цель вообще была по кофе в жизни? Да? Ну, это жизненная цель какая-то или это просто для себя?
So, for me, I fell in love with coffee because it was a hobby at home that never ended. Для меня кофе изначально, я полюбил кофе, потому что это было хобби у меня дома, которое никогда не заканчивалось. I used to sell clothes. I thought I was really good at it. Я когда-то занимался продажей одежды и думал, что я в этом очень хорош. I was selling jeans, and then the company I was working with went bust, so I started selling wetsuits, surfwear. Я занимался продажей джинсов, и компания, в которой я работал, развалилась, поэтому я начал продавать гидрокостюмы. And I look really cool, but I've never surfed in my Я life. выглядел очень хорошо, но я никогда не занимался серфингом в своей And жизни. I realized that I couldn't sell things that I wasn't excited by. И я понял, что я не могу продавать те вещи, которые мне не интересны. So coffee was something that at home I was excited by, that I kept reading about, tasting new things. И кофе для меня это было что-то, что мне было интересно, что я заваривал дома и пробовал всякие новые вещи, и читал об этом. So I decided, coffee, how far can I go? And I've never stopped. И я решил, что у кофе должен быть шанс, и после этого это никогда не прекратилось. I think every element of coffee, be it where it comes from, the logistics, the growing countries, the way we brew. И каждый элемент работы с кофе, как он вырастает, как логистика, как мы его привозим и в каких странах он производится. The way we taste, the customer experience, all of these just have so many layers and you can't get to the bottom of any of them. Как мы пробуем кофе, и у всего из этого есть такое большое количество слоев, что мы никогда не сможем изучить это до конца. As soon as we get to the bottom, I'm gone. Like find something else. И как только мы изучим что-то до конца, нужно переключаться на что-то новое. Thank you.